بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول لے کر آئے ہیں وہ ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 39 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ساتھ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ تیز جھکڑ کی شکل میں چلتی گرد آلود ہوا سامنے کا سارا منظر نظروں کے سامنے ہلا رہی تھی۔ یہ طوفان اچانک آیا تھا اور ایسا تھا کہ اس کی مضبوط انجن اور باڈی والی بیش قیمت گاڑی بھی سڑک پر ڈولتی ہوئی چل رہی تھی۔ ہوا گرد کے طوفان کو ونڈ اسکرین کے سامنے اڑا کر بکھیرتی اور حد نظر کو صفر تک پہنچا دیتی۔ 2 مرتبہ اس کی گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں کنارے پر لا کر اس کی رفتار کم کر دی۔ طوفان کی شدت سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ اونچے نیچے درختوں کی شاخیں اور پتے بکھر رہے تھے، مگر اس کی توجہ اس طوفان کے بگولوں پر نہیں تھی۔ اس کا ذہن اس سے بھی بڑے طوفان کی زد میں تھا۔ اس کے دماغ میں اس سے بھی زیادہ تیز رفتار جھکڑ چل رہے تھے۔ اسے کہاں پہنچنے کی جلدی تھی؟ اسے کس کیفیت نے پل بھر میں چودھری سردار کے فارم ہاؤس سے اٹھا کر مسافر بنا دیا تھا؟ دل و دماغ میں اٹھتے طوفان کے سامنے اپنے اکھڑتے پاؤں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خالی نظریں طوفان میں مٹی مٹی ہوتی سڑک پر جمائے گاڑی کا کنٹرول سنبھالے بس آگے آگے اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کس منزل کی طرف جانے والے فاصلے کم کرنے کی کوشش میں تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اور اس لا علمی میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر کسی بالکل انجان راستے پر جا پہنچا تھا۔ ارے ہماری بیٹی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کتنی دیر گم سم کھڑے بظاہر بے وجہ آنسو بہاتے رہنے کی کیفیت سے اسے سردار چاچا کی آواز نے چونکا کر باہر نکالا۔ اس غائب دماغی کی کیفیت میں بھی اسے نہ جانے یہ خیال کیسے آ گیا تھا کہ سردار چچا کی طرف مڑنے سے پہلے اپنے آنسو پوچھ لے۔ ارے کیا ہوا مہانور؟ وہ بھول گئی تھی کہ اس کی وحشت زدہ حلیہ سرخ آنکھیں اور ناک سردار چچا کو چونکانے کے لیے کافی ہوں گے۔ سردار چاچا فطری رد عمل کے تحت آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ مہانور نے نفی میں سر ہلایا اور یوں سر ہلاتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہہ نکلے۔ ارے ارے گڑیا! سردار چاچا بالکل بوکھلا گئے۔ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے۔ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کر گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ چاچا اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں ان سب سے، اور یہ ساتھ کہاں ہے؟ محمد بخش کے آنے پر مجھے نیچے جانا پڑا، وہ یہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا چاچا جی۔ اس سے پہلے کہ سردار چاچا اس کی اس حالت کے بارے میں باس پرس کرنے کو کسی کو بلاتے اور ساتھ کا پتہ کروانے لگتے، اس نے اس کا بازو پکڑ کر بمشکل الفاظ حلق سے نکالے۔ پھر وہ سرعت سے اس کی طرف مڑے۔ پھر کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ اس قوال کی آواز اور اس کے الفاظ کو سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ اس نے گراموفون کی طرف اشارہ کیا جو دیر تک بج کر اب خاموش ہو چکا تھا۔ اوہ یہ بات ہے۔ سردار چاچا مسکرا اٹھے۔ جھلی ہو تم بھی؟ ان کے لہجے کی تشویش کا یکا یک دور ہو گئی۔ ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے یہ قوالی۔ وہ اس کی قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ مگر بھائی ایسا بھی کیا متاثر ہونا کہ انسان رو رو کر آنکھیں سجا لے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہاں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ کبھی کبھی کوئی چیز ایسے دل کو لگتی ہے کہ انسان کو خود پر اختیار نہیں رہتا۔ سردار چاچا نے مہانور کی اس بات پر پہلو بدل کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ہاں شاید کوئی وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب سعد کہاں گیا؟ میرا خیال ہے چاچا جی سعد واپس چلا گیا ہے، اس نے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی تمام تر حیرتیں اور وحشتیں جیسے سکون کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ اس کے سر کا بھاری پن بھی جیسے یکا یک ہوا ہو گیا تھا۔ واپس چلا گیا؟ چودھری سردار کے لہجے میں حیرت اتری۔ یوں اچانک بغیر بتائے کیسے واپس جا سکتا ہے وہ؟ پتہ نہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے سامان گاڑی میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پرسکون آواز میں بولی۔ اس نے تمہیں بھی نہیں بتایا کہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ سردار چاچا کا تعجب بجا تھا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ کمال ہے، سردار چاچا نے جیب سے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں بیٹھا مجھ سے کھاری کی کہانی سن رہا تھا۔
वो सेल फोन पर साथ का नंबर दबाते हुए बोले। खारी की कहानी। मानू ने चौंक कर सरदार चाचा की तरफ देखा। इसे मालूम था कि सरदार चाचा को अपनी कॉल पर कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। इस बात में दिलचस्पी थी कि सरदार चाचा ने साथ को खारी की क्या कहानी सुनाई। इसने चलते हुए गाड़ी का फ्यूल गेज नहीं देखा था। तूफान की जद में जड़ से उखड़े दरख्त सड़क पर जा बजा गिरे पड़े थे। इन दरख्तों से बचते बचाते एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचकर, जो ऐन सड़क के बीचों बीच लंबा लेटा हुआ था, इसे मजबूरन ब्रेक लगाना पड़ी और इस ब्रेक के साथ ही गाड़ी बंद हो गई थी। वो दरख्त से बचकर गाड़ी के कच्चे रास्ते पर ले जाना चाह रहा था, मगर गाड़ी दरख्त के साथ जुड़ी ऐसे रुकी थी कि किसी तरह भी दोबारा स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब कभी बगैर फ्यूल गेज को देखे वो गाड़ी को बार बार लंबी रेस देकर स्टार्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ था, मगर गाड़ी मशीनी अड़ियल घोड़ा बन चुकी थी। वो सर झुकाए गाड़ी को रेस देने में मशगूल था जब इसे ड्राइवर सीट के दरवाजे के शीशे पर दस्तक सुनाई थी। इसने सर उठाकर देखा। एक काली भजंग सीधी लंबी देहाती औरत शीशे से अंदर झांकते हुए मुस्कुरा रही थी। साथ गाड़ी स्टार्ट ना होने पर झंझलाया हुआ था। इस पर इस औरत की मुस्कुराहट ने इसे बेवजह तैश दिला दिया। हाँ जी, क्या बात है? इसने शीशा नीचे करके खोलते हुए लहजे में पूछा। मुझे ये बताना था कि खुशी मोहम्मद बंदों को बुलाने गया है। वो अभी आते हैं, इसको उठाकर दूर फेंकते हैं। इसने सड़क के दरमियान गिरे दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं क्या करूं? इसे महसूस हो रहा था कि इसका लहजा काफ़ी दुरुस्त था, लेकिन शायद इस वक्त इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। फिर वो मुस्कुराई। साद ने देखा इसके दांतों की साख्त ऊंची थी, इसीलिए ज़रा सा मुस्कुराने पर भी दांत नुमाया नजर आने लगते थे। गड्डी से बाहर उतर आओ, गड्डी अभी आगे नहीं जानी। फिक्र मत करो, मैं गाड़ी निकाल लूँगा। साद ने शीशा ऊपर करते हुए कहा। दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। शीशे पर दोबारा दस्तक हुई। इसने झुंझला कर शीशा एक बार फिर नीचे किया। अब क्या मसला है तुम्हें? वो काट खाने के से अंदाज में बोला। गड्डी की सुई तो देख, तेल ख़त्म हो चुका है। अब की बार सफ़ेद दांत कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल आए। पहली बार साद ने फ्यूल गेज पर नज़र डाली। वैसे अपनी हमाकत और गायब दिमागी पर बुरी तरह तैश आया। बाहर निकल आओ। इस औरत ने जैसे साद के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे पर तमस्खराना नज़र डाली। इधर साड़ी झोपड़ी है, खुशी मोहम्मद आ जाए तो तेल का बंदोबस्त कर देगा। इसने सड़क के किनारे मील तक फैले खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। साद ने एक नज़र गाड़ी के अंदरूनी हिस्से पर डाली और सामने दूर तक फैली सड़क को देखा। इस सड़क पर आज किसी और को नहीं आना। सोच क्या रहा है मेरा वीर? शाबाश बाही राजा, मैं तुझे मीठी लस्सी बनाकर पिलाती हूँ। इसने इसरार किया। बेड लक। इसने हाथ मारकर चाबी इग्निशन से निकाली और बालों पर हाथ फेरते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। आजा आजा, शाबाश। साथ के बाहर आने पर इस औरत ने एक बार फिर पूरे दांतों की नुमाइश की और सड़क के दरमियान चलती कच्चे रास्ते पर उतर गई। साद ने तजबुज से दाएं बाएं देखा और गाड़ी लॉक करके इस औरत के पीछे चल दिया। चाचा जी, आपने साद को खारी के बारे में क्या बताया था? मानो ने ये बात सरदार चाचा से इतनी तेज़ी से पूछी थी कि इस तेज़ी में पोशीदा बेकरारी वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। कुछ ख़ास नहीं, चौधरी सरदार ने ज़रा सा तौक़ुफ़ के बाद ठहरे हुए और पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। साद मुझसे पूछ रहा था कि मैंने खारी की शादी ऐसे क्यों की, जैसे मुतवस्सित तबके का कोई बाप अपने सगे बेटे की शादी करता है। फिर मानूर के लहजे में मज़ीद बेचैनी उतरी। फिर क्या? वो हल्का सा मुस्कुराए। तुम तो जानती हो कि खारी मुझे हमेशा से इतना अजीज़ है। हाँ, मानू ने बगैर समझे सर हिलाया। साद नहीं जानता था। हैरान हुआ और बोला कि कम ही ऐसा होता है कि किसी बेनिशान बच्चे को इतने मोहब्बत से कोई पाले, जबकि मैंने इसे बाकायदा गोद तो लिया नहीं था। हादसाती तौर पर वो बेचारा इधर आ गया। फिर मानूर के लहजे में मज़ीद बेचैनी उतरी। फिर चौधरी सरदार ने इस हद तक वाज़ेह बेकरारी और बेचैनी पर लम्हा भर को गौर किया और पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराए। फिर बस इतनी सी बात हुई थी कि मुझे मोहम्मद बख्श मुलाकाती की आमद की इत्तला मिली और मैं उठकर नीचे चला गया। मगर ये लड़का कहाँ? इन्हें फिर साथ के गायब होने वाली बात याद आ गई और वो अपना सेलफोन हाथ में पकड़े उठकर कमरे से बाहर चले गए। बस इतनी सी बात। मानू ने अपनी झुकी हुई नज़रों को तेज़ी से दाएं बाएं घुमाते हुए सोचा। बस इतनी सी बात में कौन सी बात है जो साद इतना अचानक उठकर कहीं चला गया? हो सकता है वो यहीं कहीं गया हो, करीब किसी जगह। अगले लम्हे सरदार चचा अंदर आकर बोले। कह रहा था कि हेड के आसपास के इलाके में
فوٹوگرافی کے لیے جائے گا، وہاں مرغابیاں بھی ہوتی ہیں اور گندم کی سنہری بالیں بھی۔ اسے وہ منظر اچھے لگے تھے۔ مانو نے سردار چچا کو دیکھا اور سر جھٹک کر سوچا، میری چھٹی حس کبھی بھی اتنی تیز نہیں رہی کسی بھی معاملے میں، مگر نہ جانے کیوں وہ ساتھ کے معاملے میں جاگنے اور ہوشیار رہنے لگی ہے۔ یہ کہنا اور ایسا سوچنا خام خیالی ہے کہ وہ یہیں کہیں گیا ہوگا اور واپس آ جائے گا۔ وہ جس انداز سے گیا ہے وہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ ابھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ اس نے دل میں سوچا، میں پتہ کرتا ہوں رب نواز اور ظہور سے، یقیناً انہیں پتہ ہوگا کہ ساتھ کہاں گیا ہے۔ چودھری سردار نے کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑے سیل فون کی طرف دیکھا۔ ایک تو فون بھی بند ہے اس کا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مانو نے کسی شکی خوردہ سپاہی کی طرح تھکی اور ہاری ہوئی نظروں سے ایک مرتبہ پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ایک چیز پر نظر ڈالتے ہوئے کمرے کے مغربی دیوار پر سجی پینٹنگز تک پہنچی۔ سردار چاچا کی فن اور فنکارہ سے یہ محبت ہی تو ہے جس نے ساتھ کو اتنے دن سے یہاں روکے رکھا تھا۔ اچانک پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ سرپٹ بھاگ کھڑا ہوا؟ وہ آہستہ قدموں سے چلتی مغربی دیوار پر سجی پینٹنگز کے قریب آئی۔ اس نے پہلی اور دوسری پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ کسی مشہور مصور کی پینٹنگز کی نقول تھیں۔ اوہ، یہ تو بہت صاف مگر ادھوری پینٹنگز ہیں۔ چوتھی پینٹنگ کے قریب پہنچ کر اسے خیال آیا، کس مصور نے ادھوری پینٹنگ بیچی اور سردار چاچا نے کیسے خرید لی؟ اس نے بورے فریم میں جڑی پینٹنگز کو غور سے دیکھا۔ ڈوبتے چاند کی مدھم روشنی نیچے، بہت نیچے، ننگے فرش پر مٹھیاں بیچے روتے چلاتے شیرخوار بچے پر پڑ رہی تھی۔ بچے کی کھلی آنکھیں مدھم روشنی پر ٹکی تھی۔ مادرزاد برہنہ بچہ، ٹانگیں سکیڑ کر گھٹنوں سے جڑی تھیں اور گھٹنے پیٹ سے لگے تھے۔ بچے کے ارد گرد وسیع میدان کا خاکہ ادھورا تھا۔ اس میں کہیں کہیں نوکیلی خاردار جھاڑیاں ایسے نظر آ رہی تھیں جیسے کوئی انہیں بناتے ادھورا چھوڑ گیا ہو۔ کیسی عجیب سی تصویر اور کیسا دل خراش منظر ہے۔ ماہنور لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تصویر میں ادھوری تو نوکیلی جھاڑیوں کے اندر سے ابھرتے مصور کے دستخط بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ دستخط بھی کسی خریدی تصویر ہی کی طرح سمجھ میں نہ آنے والی ساخت کے حامل تھے۔ بہت غور سے پڑھنے پر بھی ماہنور ابتدائی 3 حروف سے آگے لکھے حروف پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس ناکامی پر الجھ کر اس نے پینٹنگ کے قریب دیوار میں جڑی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ نہ جانے کتنے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا طوفان تھم چکا تھا اور اب فضا میں اس طوفان کے اپنے پیچھے چھوڑے مٹیالے رنگوں، مٹیالے بادلوں اور سکوت کے سوا اس کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ ہاں، زمین اس کے چھوڑے تمام نشانوں کو ایک صاف تصویر نظر آ رہی تھی۔ طوفان کے تھپیڑوں سے بے حال سر نہوڑے پودے اور پیڑ، اپنے قد سے اکھڑے درخت، مٹی مٹی ہوتی گھاس، گرد آلود دیواریں، ادھر سے ادھر تک بکھرے کاغذ، پتے اور شاخیں۔ ساتھ چلا گیا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کے دل نے جیسے بل بلا کر کروٹ لی اور اسے یاد آیا کہ ایک طوفان تو اس کے دل و دماغ پر بھی گزر چکا ہے اور اس طوفان کی چھوڑی گرد کے پیچھے کا منظر اتنا غیر نمایاں ہے کہ اسے نہ جانے کب تک پتہ نہ چل سکے گا کہ طوفان کے اٹھنے کی وجہ کیا تھی۔ اس نے اس احساس کی شدت سے گھبرا کر کھڑکی بند کی اور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی میز پر دھرے گراموفون کی طرف دیکھا اور اسی بے دھیانی میں اس نے اس کی سوئی کو سیٹ کیا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ یکا یک از دل دو چشم جادو۔ ماہنور کو کمرے میں موجود ہر چیز میں سے صرف ایک ہی شبیہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اب کہ ماہنور کو ایسا لگا جیسے قوال نے اچانک اس کے اپنے دل کی حالت کی ترجمانی شروع کر دی ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کو روکنے کی کوشش میں ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور پیچھے مڑ گئی۔ اب ایک بار پھر اس کے سامنے مغربی دیوار اور اس پر سجی پینٹنگز تھیں۔ اس کے بعد دوسری، پھر تیسری پینٹنگ سے ہوتی اس کی نظریں چوتھی تصویر پر جا کر رک گئیں۔ نوکدار ادھوری شاخوں والی میدان کے ادھورے خاکے میں وہ بل بلاتا مکمل بچہ۔ اس کے ذہن نے ایک بار پھر لاشعوری طور پر مصور کے دستخط میں سے سمجھ آنے والے پہلے 3 حروف دہرائے اور جیسے اچانک اس کے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور اسے ایک ایسے معمے کا چھوٹا سا سرا ہاتھ آ گیا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ سعدیہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سے کھیلتے ہوئے کھاری کو دیکھا۔ یہ کھاری کا موبائل فون تھا، ایک سادہ سا فون سیٹ
جس میں جڑا کیمرہ تصویریں کھینچ سکتا تھا۔ سعدیہ کے لیے موبائل فون خود سے قدرے بلند طبقے تک پہنچنے، اس سے متعلق ہو جانے کا زینہ اول تھا۔ اس موبائل فون کے روابط کے خانے میں سوائے اس کے ابا جی کے نمبر کے سب نمبر اس کے لیے اجنبی تھے، مگر پھر بھی یہ موبائل فون سعدیہ کے لیے ہفتہ اقلم کا ایک ایسا خزانہ تھا جو اسے بیگم صاحبہ کی صف میں کھڑا محسوس کرواتا تھا۔ کھاری کی بیوی بننے کے بعد جو من چاہی آزادی سے ملی تھی، اس کی وجہ سے وہ اسے موبائل فون پر ہیڈ فون لگا کر اپنی مرضی کے گانے بھی سن سکتی تھی۔ فارم ہاؤس کے ملازمین کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ کل مل کر اس نے تفریح کے ایسے بہت سے راز جان لیے تھے جو وہ اس ایک موبائل فون کے ذریعے حاصل کر سکتی تھی۔ ایف ایم ریڈیو تو کیا گویا اس کی جان بن چکا تھا۔ کرنے کو کوئی خاص کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن بھر اس تفریح میں مگن رہتی تھی، اور کھاری اس کو یوں مگن اور خوش دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا۔ سعدیہ کھاری کو ناز و ادا دکھاتی اور اس سے اپنے نخرے اٹھواتی، باقی دنیا سے بالکل بے نیاز دن گزار رہی تھی، مگر وہ ایک مختلف دن تھا۔ اس دن کھاری بہانے سے کام چھوڑ کر اس کے پاس آیا تھا، نہ ہی کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس آتے ہوئے وہ کسی شاخ پر سجا خوبصورت پھول اس کے لیے لایا تھا۔ اس غیر معمولی صورتحال پر اپنی دنیا میں مگن سعدیہ بھی چونک گئی۔ اس نے کانوں سے ایئر فون نکال کر کھاری کی طرف دیکھا۔ کھاری سے گھبرایا ہوا نظر آیا۔ کیا بات ہے، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ سعدیہ نے جانچتی نظروں سے کھاری کو دیکھا۔ کھاری نے جیسے کسی گہری سوچ سے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سعدیہ بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکاتے ہوئے بولی۔ ہاں، کھاری نے سر ہلایا۔ آندھی بڑی تیز تھی؟ ہاں، سعدیہ نے سر ہلایا۔ میں نے دروازے اور کھڑکیوں کی چٹخنیاں چڑھا دی تھی، مگر آندھی اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا چٹخنیاں ٹوٹ جائیں گی اور دروازے کھڑکیاں سب کھل جائیں گے، اس نے بتایا۔ اور تم؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر کھاری کو دیکھا۔ تم کہاں غائب تھے؟ تمہیں میرا خیال تک نہیں آیا؟ اتنا تیز طوفان آیا، میں اکیلی یہاں بیٹھی ڈرتی رہی۔ وہ ناز سے بولی۔ طوفان؟ کھاری نے عجیب سی نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آہو، طوفان آیا تھا، بڑی تیز آندھی چلی۔ میرا تو سمجھو دل تے دماغ سارا ہی اس طوفان میں خوار ہو گیا۔ ہر سال اس طرح کا طوفان کٹائی کے موسم میں آتا ہے، پر اس سال وہ طوفان آیا ہے نا، یہ طوفان اور بگولے کی طرح میری ہستی پر چل گیا ہے، سب کچھ اڑا کر اپنے نال لے گیا ہے۔ سعدیہ نے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون بیڈ پر رکھا اور اٹھ کر کھاری کے نزدیک آ گئی۔ طوفان تھمنے کے بعد موسم بہتر ہو گیا تھا اور پنکھے کی ہوا خوشگوار لگ رہی تھی، لیکن کھاری کے قریب آنے پر اسے کھاری کے چہرے پر چمکتا پسینہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کھاری کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آئی تمہاری بات، اس نے کھاری کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ او چھڈو سعدیہ باؤ، کھاری نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ سعدیہ کی گرفت سے نکال لیا۔ کرنا کیا ہے سمجھ کے؟ بندہ اول سمجھ نہیں سکتا، اس نے اپنی کنپٹی پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ کر بائیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اور اگر سمجھ بھی جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ دونوں بازو جھٹکتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ بندہ بیچارہ تو بڑا ہی بے بس ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو تم۔ سعدیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سعدیہ باؤ، چنگا ہے، سمجھ نہیں آئی تو بڑا چنگا ہے، اگر سمجھ آ گئی تو چین قرار چلا جاتا ہے ہمیشہ واسطے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے لیے کھانے کو کچھ لائے ہو؟ سعدیہ نے ہلکی سی کوشش کے بعد کھاری کی بات سمجھنے میں ناکام رہنے کے بعد اٹھلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کا بازو پکڑا۔ نہیں، کھاری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، سعدیہ نے مایوس ہو کر منہ بنایا۔ سعدیہ باؤ، کچن میں جا کر اب ماسی جنتے کا ہاتھ بٹا لیا کرو۔ کھاری کے لب و لہجے نے اچانک ایک نیا پنترا کھایا۔ اب ہمیں اپنی روٹی پانی کی فکر آپ کرنی چاہیے۔ سعدیہ نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھاری کے اس نئے انداز پر غور کیا۔ لیکن ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ غریب لوگوں کی شادیاں بس اتنے دن ہی نہیں رہتی ہیں سعدیہ باؤ، کھاری کے لہجے میں طنز کی چبھن اتر آئی۔ ادھر اپنے کام اپنے ہاتھ سے ہی کرنے پڑیں گے۔ سعدیہ کو اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے پہاڑی کی اونچائی سے دھکا دے دیا ہو۔ اس نے سہارا لینے کی خاطر اور خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ایک بار پھر کھاری کے شانے سے سر ٹکانے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کام تو انسان عمر بھر کرتا ہے کھاری۔ ہاں جی، تو ٹھیک ہے نا؟
खारी ने दाएं हाथ तरफ हटते हुए कहा और अपनी कमीज के कफ उलट कर आस्तीन कोने तक उठाने में मसरूफ हुआ। जो ये दिन है ये भी इसी उम्र में जमा होने है ना, इसने बेनियाजी से कहा। मैं मुंह हाथ धो लूँ तो जाकर मासी जनते से खाना पकड़ लाओ। सादे ने आंखें सुकेड़ कर सवाली अंदाज में खारी की तरफ देखा। इसे गुमान हो रहा था शायद इसके कानों ने कुछ गलत सुना था, लेकिन खारी कह कर कमरे से मत्सल छोटे से बाथरूम में घुस गया था। मासी जनते से खाना लेने जाती है मेरी जूती। सादे ने ताज़ा ताज़ा वसूल किए गए घमंड में आकर दायां पाँव जोर से ज़मीन पर पटका। खुद ही लाएगा जाकर खाना। इसने गुस्से से सर झटका और दोबारा बेड पर नींद दराज होकर ईयरफोन कानों में ठूंस लिए। अब वो एफएम रेडियो पर इब्रार उल्लाह की आवाज़ में एक शोक सा नगमा सुन रही थी। आप खाना नहीं लाए हो सादिया बहू। खारी हाथ मुंह धोने के बाद बाथरूम से बाहर निकला और सादिया को इस अंदाज में मोबाइल फ़ोन में मगन देख कर ठिठक कर बोला। सादिया ने इसकी बात सुने बगैर ही बेनियाजी से सर हिलाया। खारी ने कुछ बेयकीनी से सादिया को देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसका दिल सादिया की इस बेनियाज अंदाज पर बोझल हो रहा था। कुछ देर पहले सुनी आपा राबिया की बातों पर इसने मासी जन्नत के पास किचन की तरफ जाते हुए सोचा, मगर इसे अपने सवाल का सही जवाब ना मिल पाया था। ले अब तो दोनों वेले मिल रहे हैं तो खुशी मोहम्मद का कोई अता पता नहीं। इस औरत ने जो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ खेतों के ऐन दरमियान बनी मिट्टी की इस कच्ची कोठरी में ले आई थी और जिसने अपना नाम नूर फातिमा बताया था, ने पत्थर की स्याह सिल पर छोटे स्याह पत्थर की मदद से कुछ पीसते हुए कहा। ट्रैक्टर भी इसका ख़राब था। इसने अपना दुखा सा बाजू हवा में उठाकर हाथ हिलाते हुए साथ को बताया। वो रूठे बच्चों की तरह इस छोटे पीढ़े पर बैठा फर्श पर नजरें गाड़े हुए था जो इसके ज़बरदस्ती के मेज़बान ने इसे पेश किया था। मैंने लगता है ट्रैक्टर ठीक कराने बैठ गया होगा। नूर फातिमा ने जैसे सियानों की तरह क़याफ़ा लगाने की बात सर हिलाया। चाहे आज रात वापस ही ना आए। वो अपने ऊंचे सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, तो सब मुझे काहे को यहाँ रोक कर रखा है। साद ने झल्ला कर कहा, मुझे बताओ कि नज़दीक तरीन पेट्रोल पंप कितने फासले पर है यहाँ से। मैं जाकर पेट्रोल ले आता हूँ। पैदल जावेगा? और नूर फातिमा ने इसके भिन्नाए हुए अंदाज पर जैसे महसूस होते हुए कहा, और क्या मेरे लिए हेलीकॉप्टर हायर किया है तुमने जिसको उड़ा कर चला जाऊँ? साथ की औरत पर सब झंझलाहट हो रही थी। पैदल जाओगे बच्चू जी? बिखरा के पेट्रोल पंप तक पहुँचे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाने हैं। और फो माई, तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया। साथ भिन्ना कर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कब से तुम अपने बेटे की वापसी की कहानियाँ सुना रही हो और मुझे ये कहकर यहाँ बिठाया हुआ है कि वो वापस आकर मुझे पेट्रोल ला देगा। हाँ तो मैं कोई झूठ बोलिया? नूर फातिमा उंगली से चटनी उठाकर चेक की और इसकी बारीकी से मुतमईन होकर कोठी के कोने में कील पर लटकी लालटेन उतार कर इसे जलाने लगी। इसे लालटेन जलाते देखकर साथ को एहसास हुआ कि अंधेरा फैल रहा है। इसने तेज में आकर इस पीढ़े को पैर से ठोकर मारकर एक तरफ लुढ़का दिया जिस पर वो बैठा था और कोठी से बाहर निकल आया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। कोठरी से बाहर खेत के रास्ते तक की जगह मिट्टी की ही से लीपा पोता कर साफ और पक्का किया गया था, इसलिए पत्ते फर्श की एक जानिब हैंडपंप और चारा काटने का टोकर नस्ब था। इसकी एक तरफ कोठरी की दीवार के साथ पीपल के एक उम्र रसीदा घने दरख्त के नीचे 3 भैंसें और 2 गायें बंधी थीं। साथ ने ना चाहते हुए भी सारे मंजर पर नजर डाली और दोनों हाथ कमर पर टिकाकर खेतों से सड़क तक जाने वाले रास्ते को तकने लगा। इस सड़क पर सीधे चलते जाएं तब 2-2.5 घंटे सफ़र के बाद पहला पेट्रोल पंप आता है। वो निचला होठ हंसपे दांतों तले दबाए सूरत हाल पर गौर कर रहा था। अगर ये अहमक बातूनी औरत मुझे रोक कर यहाँ बिठा ना लेती और मुझे सीधे सीधे पेट्रोल पंप का रास्ता बता देती तो मैं अब तक पेट्रोल लेकर वापस आ चुका होता। अब तो अंधेरा होने वाला है, अब पैदल जाने का सवाल ही नहीं होता। इसे अकब से नूर फातिमा की आवाज़ आई। इसे मुड़ कर देखा तो नूर फातिमा चूल्हे में उपले सजाकर इसके दरमियान एक लकड़ी सेट कर रही थी। अब तो सवेरे ही तेल मिल सकता है। इस रास्ते पर जानवर चोर डाकू सारे ही राह रोक के खड़े हैं, तो मुझे क्यों भी यहाँ बिठा रखा था? इस वक्त सार ने इसके करीब जाकर तकरीबन चिल्लाते हुए कहा,
जवाब में वो अपने पूरे ऊंचे दांत निकाल कर हंस दी। चूल्हे में मौजूद उपले आग पकड़ रहे थे और इनकी किसी अनजाने से एहसास के तहत पीछे हट गया। नूर फातिमा कोठी के अंदर घुस गई। जब वो कोठी से बाहर निकली तो उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे में गूंदे हुए आटे की परात थी। मैंने तेनू नहीं रोका, इसने चूल्हे के पीछे दीवार के साथ खड़े तवे को जलती आग पर रखते हुए कहा और लालटेन चूल्हे के साथ दीवार पर थोड़ा सा ऊंचाई पर गड़े कील पर लटकाने लगी। तुमने नहीं रोका, साद ने दांत पीसे। तो और कौन मुझे गाड़ी से उतार कर यहाँ लाया था, खुशी मोहम्मद की वापसी का कहकर। नहीं, मैंने नहीं रोका, वो चूल्हे के पास थी। वो परात में से आटा खींच कर इसका पेड़ा बनाते हुए सुकून भरे अंदाज में बोली, तो मैं खुद आया था अपनी मर्जी से। साद को इसका ये इत्मीनान भरा अंदाज मजीद तैश दिला गया। बुलिया लोग क्या, तेनू मैं नहीं, मेरा अल्लाह यहाँ लाया है। नूर फातिमा ने आग की तपिश से चेहरे पर फैलते पसीने को दुपट्टे से पोंछते हुए कहा, मेरी क्या मजाल कि मैं आंधी चलाऊं, मेरा क्या दम कि गाड़ी में तेल ख़त्म कर दूं। मैं कौन होती हूँ, ऊंचे लंबे दरख्त सड़क पर गिराकर लोगों के रास्ते रोकने वाली। इसने तवे पर धरी रोटी दस्तरखान रख कर इसे तवे पर फिराते हुए कहा, मैं तो चंगी भली बालन के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही थी जब मेरे दिल में इसने डाला कि उठ नूर फातिमा, चलकर इस गड्डी वाले को देख जो बार बार गाड़ी स्टार्ट करता है और इसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही। मेरे वीर, मैंने तो हुक्म मनिया और गाड़ी को पहुंच गई। इसके अंदाज में इतना सुकून, इतना इत्मीनान था, साद को इसके सुकून और इत्मीनान पर एक लम्हे के लिए रश्क आ गया था। अगर तुम्हें इसने भेजा था तो इसने ये भी कहा होगा, इस बंदे को सीधा रास्ता दिखाओ, ना कि इसका रास्ता खोटा करने बैठ जाओ। अगले ही लम्हे इस औरत को इसकी हरकत पर उमड़ता तैश इसके दिल और दिमाग पर हावी हो गया। वो कुलों पर हाथ टिका कर फुंकारा, सीधा रास्ता ही तो दिखाया है। इसने तवे से रोटी उतार कर चंगेड़ में रखी और चूल्हे में जलती लकड़ी बाहर खींच ली। खाक सीधा रास्ता दिखा दिया। साद ने झल्ला कर पाँव पटका, अब बताओ इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ। नलका चलाकर मुंह हाथ धो ले, इसने पक्की हुई रोटियां रुमाल में लपेटते हुए कहा, फिर यहाँ मेरे साथ बैठ के रोटी खा ले। मैं तुझे बताती हूँ कि मैंने तुझे सीधा रास्ता कैसे दिखाया है। साद ने गुस्से भरे नज़रों से इसको देखा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे नहीं तो खाना, तुम्हारा खाना ले 10 भला रोटी और नाल काहे की लड़ाई। उठ कर साद के करीब आई। चल मेरा वीर, शाबाश, गुस्सा थूक दे और रोटी खा ले। भला इसके साथ कोई लड़ाई कर सकता है, इस पर बंदे का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। साद ने नज़रें उठाकर इसे देखा, वो कितनी लंबी और सीधी थी। इसे ख्याल आया, इसने इससे पहले सनफ़ नाजुक में इतना सीधा पेच और खम सरापा कभी नहीं देखा था। इसके जिस्म की साख्त, इसके हाथ और पाँव, इसके चेहरे के खद और खाल जिस पर हड्डियाँ नुमाया थी जैसे सख्त होकर खिंच से गई हों, लकड़ी की कपचियों की तरह रखसारों की हड्डियाँ जो लालटेन की नीम रोशनी में वासे हो रही थी। इसका कुल सरापा सख्त मुशक्क़त के आदि इंसान की झलक दिखा रहा था। इसके साथ कैसी जोरी भला। साद को अपनी तरफ देखते पाकर इसने नन्ही से एक बार फिर अपनी बात दोहराई। साद ने गहरा सांस लेते हुए हैंडपंप की तरफ देखा। चल मैं नलका चलाती हूँ, तो मुंह धो ले। साद के इस अंदाज को नीम रजामंदी जानकर वो खुश होकर तेजी से बोली और हैंडपंप की तरफ चल दी। मुद्दतों बाद इधर कोई मेहमान आया। सत बिस्मिल्लाह, जो वो किसी मेहमान को इधर भेज दे, वह हैंडपंप को चलाते हुए कह रही थी और हैंडपंप के ठंडे शफाफ पानी के नीचे हाथ मुंह धोते हुए साद को लगा जैसे ठंडे पानी के छींटे इसके चलते तपते दिल और दिमाग पर पड़ रहे हों। जो पहले ही समझ लेते कि मेरा रास्ता इस गरीब नूर फातिमा ने नहीं रोका, मेरा रास्ता इसने खुद रोका है, तो इतना गुस्सा तो न खाना पड़ता। 2-3 घंटे के अंदर तुम्हारा रंग जल के सियाह हो गया है। मुँह हाथ धो कर वो नूर फातिमा के सामने पीढ़ी पर आ बैठा था। ये क्या दे रही हो मुझे, ये कैसा खाना है। साद ने देखा वो सियाह पत्थर की भारी सिल अंदर से उठाकर बाहर ले आई थी और अब चंगेर में रखी रोटी पर एक निवाले की मदद से सिर पर पीसी चटनी रख कर फैला रही थी। फिक्र ना कर, जहर नहीं देने लगी तेनू। जिसने हाथ रोककर साद की तरफ देखा। ले खा इस चटनी को रोटी पर। अच्छी तरह फैलाने के बाद इसने चंगेर साद के
सामने रखी। मगर ये क्या? साद ने चंगेर की तरफ देखकर कहा, मेरे कोल सब्जी थी न दाल। खुशी मोहम्मद आता तो पकाने के लिए कुछ ला कर देता। इस पर मैंने प्याज और हरी मिर्चों में नमक और कच्ची कैरी डालकर पीस ली। अब जो है खाना ही पड़ेगा। वो दांत निकाल कर बोली। साद ने एक बार फिर चंगेर की तरफ देखा और सर हिलाकर चंगेर अपने करीब कर ली। इसने रोटी को रोल किया और दांतों से पहला निवाला तोड़ा। नूर फातिमा ने अपने दांत बाहर निकाले तो जसूस और शौक से इसे देख रही थी, जैसे पहले लुक़मा खा लेने के बाद इसकी दाद की मुंतज़िर हो। ये तो बहुत मज़े का है, साद ने दूसरा निवाला तोड़ते हुए कहा। नूर फातिमा के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सिवा हो गई। इसकी सारी नेमतें ही स्वाद वाली हैं तो होती हैं। वो यूं खुश होकर बोली जैसे इसे कोई बड़ा एजाज़ मिल गया हो। तुम यहाँ इस वीराने में अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ दूर दूर तक खुले खेतों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई घर है ना कोई दूसरी इमारत। इसके होते हुए बंदा अकेला नहीं होता। वो रोटी के निवाले के साथ चटनी लगाकर खाते हुए बेनियाजी से बोली, अगर कोई आधी रात को आकर तुम्हारा गला काट जाए तो? साद ने इसकी बेनियाजी से चिढ़कर कहा, मेरे कोलो किसी ने क्या लेना है जो मेरा गला काट जाएगा? इसने बेनियाजी का मज़ीद मुजाहरा किया। तुम्हारे पास ये जो जानवर हैं, यकीनन इनकी कीमत लाखों में होगी। साद ने पीपल के दरख्त की तरफ देखते हुए कहा, होएगी, मैनू की खबर क्या कीमत है? जिनकी हैं उन्होंने पता होगा। इसकी बेनियाजी अरूज पर पहुंच गई। अच्छा तो ये तुम्हारे नहीं हैं। साद ने एक बार फिर जानवर की तरफ देखा, और अगर इन्हें कोई खोल कर ले गया तो तुम क्या करोगी? जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। जिनकी हैं वो अपने अपने जानवरों के गले में पड़ी खेत घंटियों की आवाज़ें पहचानते हैं। जो चोर जानवर को खोल कर इन्हें चलाएगा वो घंटी तो गले से नहीं उतारेगा। घंटियाँ बजेंगी तो सबको होशियार कर देंगी। साद ने सर हिलाया। फिर तो तुम्हारे पास ऐसी कोई कीमती चीज़ बचती नहीं जो कोई ले जाने की कोशिश करे। सो मज़े करो तुम। हैं क्यों नहीं हैं कीमती चीज़ें? बर्तन समेटे इसके हाथ रुके। अच्छा हैं? साद मुस्कुराया। कहाँ हैं? दिखाओ तो ज़रा। यहाँ तो नहीं हैं। इसने दांत निकालते हुए हाथ हिलाया। कहाँ हैं? साद ने कहा। वो पीपल के नीचे। इसने दरख्त की तरफ इशारा किया। वहाँ तो वही जानवर हैं जो तुम कहती हो तुम्हारे हैं ही नहीं। साद ने दरख्त की तरफ देखने के बाद नूर फातिमा की तरफ देखा। नहीं वे झल्लिया, मेरी कीमती चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती। नूर फातिमा ने सर हिलाया और अपने ईद गिर्द बिखरी चीज़ें समेटने लगी। साद को लगा नूर फातिमा के दिमाग में कोई खलल था, इसलिए इसने इस गुफ्तगू का धूरा छोड़ दिया। मैंने तुम्हारे लिए कोठरी में चटाई बिछा दी है, 2 घड़ी के लिए कमर सीधी कर लो। सुबह वेले तक खुशी मोहम्मद आएगा। बर्तन समेट लेने के बाद इसने साद से कहा, जो इस पीढ़ी पर बैठा तारीकी में कुछ देख रहा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। इसने नूर फातिमा की तरफ देखा जो चूल्हे के करीब चटाई बिछाकर इस पर लेट चुकी थी। रोटी तो गुस्सा ख़त्म के नींद पर डाल दिया है क्या? वो दांत निकालते हुए बोली। साथ जवाब में खामोश रहा। तो मान क्यों नहीं लेता? अल्लाह सोने ने तेनू रोका है। इसने क्यों रोका मुझे? साद ने बेख्याली में सवाल किया। वो चाहता होगा कि ये मेरा बंदा आंधी के बगोलों से भी तेज़ गाड़ी चलाता। जहाँ जा रहा है वहाँ जाकर आंधी की ही तरह कोई अंधा काम न कर बैठे। इसीलिए इसने तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म कर दिया और सड़क पर दरख्त गिराकर तुझे रोक लिया कि आज नूर फातिमा का मेहमान बन। और रुक कर सोच क्या करने चला था। साद ने चौंक कर नूर फातिमा की तरफ देखा। चांद की रोशनी में इसके चेहरे का सियाह रंग चमक रहा था। इसका मैला सा दुपट्टा लपेटने के बायस ज़रा सा पीछे हट चुका था और इसके चांदी की तरह रो पहले बाल नज़र आ रहे थे। बड़ी आस लगा रखी है तुमने शाम से, इसने नानिस्ता बुलंद आवाज़ में कहा। एक भी नमाज़ पढ़ते तो मैं तुम्हें देखा नहीं। इसके जो बंदे होते हैं ना, ईमान वाले, इनकी पहली पहचान तो नमाज होती है जिसकी वो पाबंदी करते हैं। ले तो मैंने कब कहा मैं इसकी बड़ी ईमान वाली बंदी हूँ। वो उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा सीधा करने लगी। मैंने तो अभी सिर्फ इतना ही राज पाया है कि इसकी मर्ज़ी के बगैर बंदा तो कदम भी नहीं उठा सकता। गलना तो अभी मैंने सीखी हैं। इसने साद की तरफ देखा। 25 साल हो गए मुझे चौधरी इनामुल्लाह की चाकरी करते। मेरा साईं 26 साल पहले गुजर गया। इसके बाद मैंने दिन देखा ना रात। मेरे बच्चे छोटे थे और इसे खुशी मोहम्मद को तो गोद में ही था। मैंने सर्दी गर्मी देखी
बस 7 पत्थर तोड़े, मिट्टी ढोई, बस वक्त के साथ भागती रही। इतना वक्त ही नहीं इस ज़ात का कोई राज पा सकती, और मैं तो इतनी दूर से जैसे ज़मीन से आसमान। साथ खामोशी से सुनता रहा। किस्से सुनने के शौकीन को इस आलम कोफ्त में भी सुनने को किस्सा मिल गया था। जब इसने देखा नूर फातिमा तो बस दौड़ती ही जा रही है, इसे मेरा कोई ख्याल कभी नहीं आया, तो इसने मुझे एक झटका दिया। वो क्या? साथ ने बेख्तियार पूछा। मेरी निगहत परवीन को बस गिन के 2 दिन ताप चढ़ा और वो मर गई। ओह, आई एम सॉरी। अल्फाज साद के मुंह से फिसले, पर मेरा ध्यान फिर भी इसकी तरफ नहीं गया। नूर फातिमा अपनी धुन में बोल रही थी। खैर, 2 महीने बाद मोहम्मद अमीन बारी का पानी लगाने खेतों में गया तो चौधरी इनामुल्लाह के बंदों ने चौधरी मुश्ताक पर फिर खोल दिया। गोली चौधरी मुश्ताक के बंदूक तक जाने से पहले मोहम्मद अमीन के सीने में उतर गई। 20 बरस का जवान पल भर में मिट्टी हो गया। ओह माय गॉड, साद के मुंह से फिसला। चौधरी इनाम ने चौधरी मुश्ताक पर कत्ल का केस कर दिया। दोनों तरफ के बंदे जेल में, और फिर दोनों में सुलह हो गई। पर मोहम्मद हमीद की कब्र पर किसी को मिट्टी डालने की फुर्सत भी ना मिली। मैंने फिर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं लगाया, बस अपना और अपने बाकी बच्चों का ही सोचती रही। अंधों की तरह चौधरी इनाम के साथ मिलकर थाने कचहरी में बयान और गवाहियाँ देती रही। मैंने सोचा चौधरी इनाम राजी तो सब राजी। मोहम्मद अमीन के खून का सौदा कर लिया और राजी खुशी किता इसको ताप चढ़ गई। नूर मोहब्बत ने सारी लाया। मोहम्मद अमीन के 3 महीने बाद इफ़त परवीन को सांप डस गया। 3 दिन और 3 रातें इफ़त परवीन ने तड़पते गुजारी। चौथे दिन नूर फजर वेले जान दे दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डेढ़ियाँ 1 साल के अंदर अंदर इस पीपल के नीचे बन गई। ओह, इसका छुपा हुआ खजाना! दफातन साद को ख्याल आया। इसने पीपल के दरख्त की तरफ देखा जो किसी धार जोगी की तरह अपनी चट्टानें फैलाए साकित खड़ा था। इस वक्त पहली बार मुझे इसका ख्याल आया। मैं रातों को रोती चिल्लाती थी। मेरा भरा आंगन उजड़ गया था। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा था। मैं कहती कि मैं किसी से इसकी बर्बादी का सबब पूछूं। इसने साथ की तरफ देखा। इससे सारे काम इसके हैं। वही देता और वही वापस लेता है। इसकी मर्जी के बगैर तो बंदा कदम भी नहीं उठा सकता। वो अपनी जगह से उठी और आहते के नीचे चारदीवारी से बाहर निकलकर पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठी। कोई निशान नहीं छोड़ा कब्रों का। इसने दरख्त के नीचे बैठकर ज़मीन की हमवार सतह पर हाथ फेरते हुए कहा। चौधरी इनाम ने हर तरफ हल फिरवा दिया, पर मेरे पास निशानियां हैं। इधर ही सब ढेरियां मौजूद हैं। नूर फातिमा पीपल के दरख्त के नीचे ज़मीन की हमवार सतह पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। साद अंधेरे और चांदनी के मिले जुले इम्तिजाज में दम बखुद नूर फातिमा को देख रहा था। तुम छोड़ क्यों नहीं देती चौधरी इनाम की चाकरी? इसने जैसे ट्रांस की कैफियत में नूर फातिमा को मुखातिब किया था। वो जो इतना पत्थर दिल है कि ना तो तुम्हारे मरे हुए बेटे के खून की परवाह करता है, ना इसे तुम पर इतना तरस आता है कि तुम्हारे बच्चों की कब्रों के निशान छोड़ देता, बाकी जगह पर जो मर्जी करता रहता। नूर फातिमा इसकी बात का जवाब दिए बगैर ज़मीन पर हाथ फेरने में मगन थी। फिजा पर सुकूत तारी था। दूर कहीं झाड़ियों में जुगनू चमकते दिखाई देते थे, जो माहौल की तारीखों को अपनी नन्ही नन्ही रोशनियों से पल भर को तोड़ते और गायब हो जाते। उठ जाओ वहाँ से नूर फातिमा, वहाँ कीड़े मकोड़े होंगे। रात के वक्त सब्ज़े के करीब नहीं जाते। साद ने नूर फातिमा को वहाँ से उठाने की एक और कमज़ोर सी सही की। नूर फातिमा ज़मीन में दफन अपने ख़जानों के ध्यान में मगन थी। दफातन कहीं करीब से किसी गिदड़ के रोने की आवाज़ उभरी। फिज़ा पर एक अजीब से आलमनाक कैफियत तारी होने लगी। चाँद अपने सफ़र की मंजिलें तय करते किसी बदली के पीछे जा छुपा था। आसमान पर सितारे मादूम हो रहे थे। तारीकी में मंजर की जुजियात देखने की कोशिश करती साद की आंखें थकने लगीं। इसने अपनी बोझल होती आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। क्या कभी इस रात से पर्दा उठ सकता है कि गम का पैमाना क्या है? क्या इंसान कभी ये मानने को तैयार होगा कि किसी दूसरे का दुख इसके दुख से बड़ा है? नहीं, कभी भी नहीं। इसने खुद को बताया। गम में घिरे इंसान को अपना ही दुख सबसे बड़ा नज़र आ रहा होता है। वो समझता है इससे ज़्यादा दुखी तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसका वॉलेट और फ़ोन गाड़ी में ही कहीं रखा था। फार्म हाउस से चलने से पहले इसने अपना फ़ोन ऑफ करके गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया था।
والٹ بھی یوں ہی کہیں باقی سامان کے ساتھ بے دھیانی میں پھینکا تھا۔ شاید والٹ کہیں گر گیا ہو اور میں ساتھ لایا بھی نہ ہوں۔ اسے خیال آیا اور اسے دوسرا خیال آیا، فون ہی ہے جو کسی کے ساتھ میرے رابطے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس تاریکی میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ اسے یاد آیا فون اس نے اس خیال سے بند کر کے پھینکا تھا کہ اسے معلوم تھا مانور اور سردار انکل اسے فارم ہاؤس پر نہ پا کر اس سے رابطہ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، اور وہ جس ذہنی انتشار بلکہ وحشت کا شکار ہو کر فارم ہاؤس سے نکلا تھا، اس میں وہ کسی بھی صورت ان دونوں کالز کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یاد آیا اسی ذہنی انتشار کا نتیجہ تھا کہ وہ شہر کو جانے والا سیدھا راستہ بھول کر ایک ذیلی سڑک پر چڑھ گیا اور پیچھے کا راستہ بھول گیا تھا۔ یہ راستہ ڈھونڈنے کی خاطر جن بھول بھلیوں جیسے راستے پر چڑھتا اترتا وہ اس غیر آباد راستے چڑھ آیا، اسی تک آتے آتے گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا۔ کیا یہ بے سر و سامانی کی کیفیت ہے؟ اسے خیال آیا گاڑی میں فیول نہیں، والٹ کا پتہ نہیں کہ ساتھ ہے بھی کہ نہیں، سب کیش اور پلاسٹک منی اسی والٹ میں ہے۔ فون جس طرح پھینکا تھا نہ جانے آن بھی ہوتا ہے دوبارہ کہ نہیں، اور وہ ایک دم اجنبی علاقہ ہے۔ اسے ان سب باتوں کا خیال اچانک آیا تھا، اور اس وقت آیا تھا جب اس نے نور فاطمہ کو اپنے بچوں کی قبروں کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا اور گیدڑوں کی بلند آواز میں روتے سنا تھا۔ میں اس جگہ پر کچھ نہیں ہوں، میں کون ہوں، میرا پس منظر کیا ہے، یہاں کوئی نہیں جانتا، اور میرے پاس جو زاد راہ ہے وہ شاید اس وقت میرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کیا یہ سونے کی اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھے بھوکے شخص والی صورتحال نہیں؟ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اور میں کیا ارادہ لے کر فارم ہاؤس سے نکلا تھا؟ آسمان پر چھائی تاریکی کو دیکھتے ہوئے اس نے یاد کیا، اگر راہ سے بے راہ نہ ہوتا، فیول ختم ہو جانے کا شکار نہ ہوتا، سڑک پر درخت نہ گرا ہوتا، اور گاڑی جگہ پر جہاں نور فاطمہ کی کوٹری ہے کہیں آگے ایسی جگہ پر جا کر رکتی جہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہ آتا، تو میں کیا کرتا؟ اور بالفرض فیول ختم نہ ہوتا اور میں اس منزل تک پہنچ چکا ہوتا جہاں کا مقصد کر کے فارم ہاؤس سے نکلا تھا، تو اب تک کیا کر چکا ہوتا؟ اس نے سوچا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے کہا ہوگا کہ میرا بندہ بگولے سے بھی تیز آندھی طوفان کی طرح گاڑی چلاتا جہاں جا رہا ہے، کہیں وہاں جا کر آندھی کی طرح ہی کوئی اندھا کام نہ کر بیٹھے، اس لیے اس نے تمہاری گاڑی کا پیٹرول ختم کر دیا اور سڑک پر درخت گرا کر تمہیں روک لیا اور کہا چلو نوجوان، آج ذرا نور فاطمہ کے مہمان بن جاؤ، اور ذرا رک کر سوچو کیا کرنے چلے ہو۔ دفعتاً اسے نور فاطمہ کی کہی بات یاد آئی۔ نور فاطمہ وہاں سے اٹھ جاؤ پلیز۔ اس نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے نور فاطمہ کو ایک بار پھر آواز دی۔ ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا ہے نور فاطمہ چودھری نام کی چاکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جواب میں سے نور فاطمہ کی بلند آواز سنائی دی۔ یقیناً اس کا مخاطب سعد تھا، کیونکہ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے چہرہ کا رخ کس طرف تھا۔ کوئی ان سے پوچھے اللہ کے بندو، جو قرضہ میں چودھری نام سے لے چکی ہوں، وہ کیا میرا باپ قبر سے اٹھ کر اتارے گا؟ وہ گیلے سبزے پر دھیان سے قدم رکھتا نور فاطمہ تک پہنچا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے چوکنا ہو کر پیپل کے درخت تلے جانور اپنی اپنی جگہوں پر لمحہ بھر کے لیے ہلے، ان کے گلوں میں پڑی گھنٹیاں گونجی۔ لمحہ بھر بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اٹھو نور فاطمہ، باقی کا نوحہ ادھر بیٹھ کر ہم دونوں مل کر پڑھتے ہیں۔ اس نے احتیاط سے نور فاطمہ کے عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ اسے خوف تھا غلطی سے اس کا قدم نور فاطمہ کے زمین تلے دبے کسی خزانے پر نہ آ جائے۔ ایک خوشی محمد بچہ ہے، نور فاطمہ نے کھڑے ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز مضبوط تھی اور لہجہ انتہا سے زیادہ سنجیدہ۔ اس کی ڈھیری یہاں مقدر نہیں، اس نے کہا۔ اس کی عمر لمبی ہے، میری میت کو کندھا دینا ہے اس نے۔ اس کی ڈھیری کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں بچی۔ سعد نے تاریکی میں سر جھٹکا اور واپس اس چھوٹے سے احاطے کی طرف چل دیا۔ اسے نور فاطمہ کے قدموں کی چاپ اپنے پیچھے آتی سنائی دے رہی تھی۔ باقی کی رات اس چھوٹی کوٹھی کے فرش پر بچھی چٹائی پر لیٹ کر علت اور معلول کے فلسفے پر غور کرتے گزر گئی۔